A very good morning to all of you. On behalf of the National Service Scheme of National Institute for Home Science and Higher Education for Women, I welcome the chief guests and the participants to today's webinar. Let us start the program with the blessings of God Almighty. Now I request our NSS coordinator, Madam, to introduce the chief guest. Over to coordinator, Madam. Good morning to all. I am profusely enjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day, the director, Dr.Samuel Chelliah. So he is the director for NSS, that's the regional directorate for entire Tamil Nadu. So he is a central government officer for NSS, that too for youth development. So besides he is known for his work in NSS. Dr. Samuel Chelliah has motivated us, all of us, by being a living example of kindness and selfless service to our NSS team in Tamil Nadu level as well as at national level. Today, we are all privileged to have an opportunity to listen to our director, Dr. Samuel Chelliah. On behalf of all of our team, I would like to introduce our director. Our director hails from Madurai. Then, with his dedication and commitment, raised to the top administrative position in the field of NSS at national level. He did his master's degree in MSW, that was specialized in medical social psychiatry. He also qualified in LLB and PhD. He has completed his PhD in youth volunteerism. Then he worked all over in India in different capacities. Dr. Samuel Chelliah needs no introduction. He is a very well known and one of the most distinguished NSS officer in India. Yet the occasion demands, hence it is a brief introduction. He served with distinctions from 1990 onwards. At present, he is director. But more has helped a large number of people from all walks of life. He has honored by them. Sir has received his degree from RGNIYD, that from youth volunteerism. Been working since 19th August 2015 as a director for Regional Directorate, Chennai. His area of specialization is personality development, youth development, soft skill, technology transfer, so many things are there. So above all, Sir is a motivational speaker. Then he served as a resource person for more than 4 lakh NSS volunteers in colleges and visited 5,000 colleges, and he has trained many principals and school teachers, etc., etc. Under his leadership, he motivated NSS volunteers and constructed 450 houses for homeless in Kerala. Volunteers under his leadership, the Mahatma Gandhi University NSS volunteers has done that. And above all, our director, Dr. Samuel Chelliah, motivated 2 lakh volunteers to donate blood from for 3D patients in government hospitals, in Tamil Nadu, and he has been over 45 hospitals. He has provided equipment such as wheelchairs, beds, workup for then above all, have motivated 2 lakh volunteers to plant the sampling in their location. Then Sir has visited China and South Korea and presented many papers at national level and international level. And moreover, he has trained Commonwealth girls, the 2,000 volunteers in Commonwealth Games. So like that, we can say so many things about our chief guest today. Then, sir, we are all today, we all feel so happy
On behalf of our team, we are blessed to have you as a chief guest. On behalf of our team, once again, we welcome you, sir. At the same time here, I would like to say a few words about our NSS CEO, Dr. Venila. So, Senior Program Officer is instrumental for this, sir. Then Commerce Department, NSS Program Officers from Commerce Department and NSS volunteers, welcome to this gathering. You are all blessed. Today, you are all blessed to have such a wonderful resource person. So, sir is a motivational speaker. The two, he's delivering so many, you have seen his YouTube lecture and so many things like that. Sir, with this, I don't want to take much of your time. On behalf of all, so we welcome you, sir. Welcome you. Dr. Venila, we are honored by your presence on this occasion, sir. A very warm welcome you, sir. Thank you. வெளியே பண்ணிக்கல I request our chief guest to start his session. Please, sir. Okay, shall I start? Yes, sir. Okay, with the registrar, you told that registrar is going to come? Yes, sir. Registrar is busy, it seems. She will join, sir. Okay. How long I have to talk? So you can take 1 hour, sir. Now it is 11:30. Yes, sir. So we'll go up Till to 12:30, 12:15 you can okay. have, sir. Okay. Wonderful. Wonderful. Thank you. So very good morning to all of you. Good morning. So why we have to say good morning, or why we have to say or good morning, or why we have to send good morning messages to many people? Many times we hear good morning from our friends. Sometimes we receive a lot of good morning messages from our mobile phone, from our friends. And what is the need for that good morning? And why I have to say good morning to all of you? Because the good morning may be a message or the sound that will create a good mood in you. Because it creates a good mood, it creates a good work from you. Because it creates a good work, it is going to be a good day for you. Because it's a good day for you, and that good day makes you a happier person. Because you are happy, and seeing that your happiness, that is my happiness. That is what the motto of National Service Scheme, not me but you. நான் அல்ல நீ என்பது சொல்லுவதற்கு காரணமே, நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தீர்கள் சொன்னால் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது அடுத்தவருடைய கடமையாக இருந்தாலும் சரி, என்னை போன்றவருடைய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது. So good morning to all of you, especially to the Avinashalingam Institute for Home Science for Women, and for organizing this wonderful national level webinar on the role of public in controlling the COVID-19 in association with the Department of Commerce and School of Commerce and the Management Studies of Avinashalingam University, Coimbatore. And I'm so happy and convey my heartfelt thanks and greetings and wishes to Dr. Rajalakshmi, the NSS Program Coordinator, and also the Vice Chancellor of this university, Madam Padmavati Vijayan, and the dear Registrar, Dr. Chelliah Madam, and Dr. Venila, the Organizing Secretary of this webinar, for the wonderful webinar on controlling the COVID-19. How we can control the COVID-19. One thing I can tell all of you, the
Before I start, and a great warm greetings to all of you, but all the faculty members from the different departments of that Avinash Lingam Institute for Home Science for Women, Coimbatore, and all my friends and all NSS volunteers, students, and other people who are all sitting before the laptops and switched on to your mobile phone and listening to this webinar. Let it be a happy day for all of us. அதனால இந்த வெபினார் மூலமாக உங்களை எல்லாம் தொடர்பு கொள்வதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. குறிப்பாக நான் சென்னையில் இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாம் கோயம்புத்தூரோ மற்ற இடங்களில் இருந்து அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வெப் அண்ட் டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி ஐ எம் வெரி க்ளோசர். ஒன்லி பிசிக்கலி வி ஆர் லிட்டில் அவே, பட் ஸ்டில் வி ஆர் வெரி க்ளோசர் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். அதனால ஒரு காரியம், இந்த தலைப்பு நம்முடைய காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவர்கள், அதாவது the role of public in controlling the COVID-19. ஒரு காரியம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருமே, ஆசிரியர் பெருமக்களாக இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எதையுமே நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. Nothing can be controlled, but one thing we can do, we can able to manage. கண்ட்ரோல் அதையுமே பண்ண முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா உங்களால? You cannot control. You can manage the students. வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறோம், புருஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? முடியாது. You can manage your husbands. Wife control பண்ண முடியுமா? No, absolutely. Nobody can control another person, but other person can manage. Certain things can be manageable. Control எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the control the word only when it is totally a individual, the setup a individual, the kind of an approach. என்னைக்கு கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தான் அந்த வார்த்தையை, கண்ட்ரோல் வார்த்தையை யூஸ் பண்ண முடியுமா? When it is apply for the self, நான் தான் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். I cannot control anybody. I cannot control Dr. Rajyalakshmi. I cannot control Dr. Vanilla. I cannot control Dr. Kaushalya. I cannot control anybody, but I can able to manage. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். அதனால யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா, இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணணும், என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, that will develop into a lot of agitation. இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நிறைய கண்ட்ரோல் தான். பிகாஸ் என்ன காரணம்? why we are controlling, why we have to manage அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு காரணமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the first and foremost பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே we அடிப்படையில in fundamental we all lack self discipline. சுய ஒழுக்கம் என்பது நல்லா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. all kindly note it down very very carefully. ஹலோ இருக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ரொம்ப முக்கியமான காரியம் self discipline. Self discipline is the mark of your life. Self discipline is the stepping stone of your life. வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கே self discipline வேணுங்க. Self discipline இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. When you start self discipline, probably you can apply the brakes of self control on your own. I cannot control anybody. எந்த பப்ளிக்கும் போய் நீ செய்யாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. சொல்லலாம், ஆனா அவன் செய்யறதும் செய்யாம இருப்பதும் அவனை பொறுத்தது. The individual has to take a decision on their own, but we have a great responsibility to say. நீங்க என்ன சொல்றீங்க தெளிவுடத்துல? நீங்க உங்களுடைய அவினாஷ் லிங்கம் டீம் யூனிவர்சிட்டியில காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல மற்ற டிபார்ட்மெண்ட், you have the moral responsibility and great kind of an work responsibility to deliver the lecture and teach the children. அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு சொல்லி தர்றீங்க. ஆனா எல்லாரும் உங்களுடைய நினைப்பண்ண எல்லாரும் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா நீங்க? You cannot. Absolutely you cannot. பண்ணவே முடியாது. என்னைக்கு ஒரு மனிதன், அதான் நம்ம என்னைக்கு நம்மளை நாமே உணர்கின்றமோ, the self analysis, செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ன்ற வார்த்தையை எப்ப வரும் அப்படின்னீங்கன்னா, when you start realizing the reality, நம்ம சுத்தி உள்ள ரியாலிட்டி. அதான் there is a famous saying, it goes like this, look back. பின்னாடி திரும்பி பார்க்கணுமா? பின்னாடி திரும்பி பார், நீ வந்த வழியை பார், you will get an experience. Look back, you will get an experience. The COVID-19ல இன்னைக்கு ஹலோ we are all in the 100th day, 100வது நாள். இன்னைக்கு ஒரு படம் ஓடின மாதிரி 100வது நாள் இன்னைக்கு COVID-19 100வது நாள். மார்ச் 25ஆம் தேதி தொடங்கி இன்னைக்கு ஜூலை 2 100வது நாள் வெற்றிகரமாக அது போய்கொண்டிருக்கிறது. அது சில பேருக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பிரச்சனை என்று பார்ப்பதை காட்டிலும் I consider it's a great opportunity, God given opportunity என்றுதான் பார்க்கிறேன்.
அதாவது பிரச்சனையாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனையா தான் இருக்கும். எப்போதுமே வந்து பிரச்சனையோட ஒரு கண்ணோட்டத்துல, ஏன்னா ஆசிரியர் பெருமக்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நிறைய காரியங்கள் யூ ஹாவ் த பர்செப்ஷன் ஆஃப் ஃபைண்டிங் மோர் ஃபால்ஸ் ராதர் தன் மோர் ரைட்ஸ். நிறைய பேர் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது கூட ஆசிரியர் பெருமக்கள், டேய் சாம் இங்க வா, போய் அப்படியே போற சுத்தி பார்த்துட்டு வா, சுத்தி பார்த்துட்டு எவனா நிக்கிறான்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவனா நிக்கிறான்னு பார்த்துட்டோம்னா முதல்ல போய் எவனா நிக்கிறான்னா குற்றத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு நிறைய நாட்கள்ல நிறைய நேரங்கள்ல we also lack the component or the value of appreciation. இங்க வாடா, 4 பேர் நல்லா படிக்கிற பசங்களை போய் கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்றதே இல்லை. நீங்க போய் வெளியில போய் பார்த்து யாரெல்லாம் கேண்டீன்ல உட்காந்துருக்கான் பார்த்துட்டு வா, யாரெல்லாம் வெளியில சுத்திட்டு இருக்கான் பார்த்துட்டு வா, யாராரு எங்க யார் அந்த சைடு நின்று இருக்கான், யார் மரத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா we always apply the mind of என்னது ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே. வீட்டுக்கு ஒழுங்கா பாடம் படிக்கிறான் பையன் ஒழுங்கா பாடம் படிக்கிறான் பாரு. So we seldom apply the quality or the value of appreciation, the value of appreciating, the value of congratulating, the value of uplifting people rather than we putting them down. நிறைய நேரங்களில் குற்றம் கண்டுபிடிப்பது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு என்போர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது we have a lot of resistance. எதையுமே அதை நம்ம ஒத்துக்கொள்வதற்கு எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு புதிய மாற்றங்கள். இந்த COVID-19 நீங்க 100வது நாள். ஸோ the 100th day what did you learn? உங்களை கேட்டு பாருங்க, நீங்க என்ன படிச்சீங்க? உங்களை நாளே கேட்டு பாருங்க. இந்த 100வது நாள் 100 நாள் ஆயிடுச்சு, almost more than 3 months of time. So what did you learn out of this? சொல்லுங்க பாப்போம், என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? நீங்க யாரெல்லாம் பார்த்தீங்க? எத்தனை பேர்கிட்ட பேசுனீங்க? உங்களுடைய சொந்தக்காரங்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு அனதர் கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசத்துல விடுங்க. உங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள், உங்களுக்கு தெரிந்த உங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்துல உங்களுடைய கிளாஸ்ல கூட 100 மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த 100 மாணவர்களுக்கு எத்தனை மாணவர்கள்ட்ட நீங்க பேசுனீங்க? என்னப்பா, how are you? Are you all safe? Your family is safe? அப்படின்னு ஏதாவது ஆசிரியர் கேள்வி நீங்க பேசியிருக்கிறீங்களா? இல்ல எங்க மாணவர்கள் உங்களோட என்ன மேடம் நல்லா இருக்கிறீங்களா, நீங்க வீட்டுல எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறோமா? So we fundamentally lack the quality of appreciation. We fundamentally lack the kind of a bonding belongingness. Belongingness வந்தா தான் நம்ம ஒரு ஆளை மேனேஜ் பண்ணவே முடியும், நம்ம சொன்னா கேட்கவே முடியும். இவர் அண்ணன், எங்க அப்பா, இவர் அம்மா சொன்னா கேட்கணும் அப்படின்னு நமக்கு எப்போ வருது? We feel that is a kind of the bondage and we feel the bondage. அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவு இருக்கிறது, தொடர்பு இருக்கிறதுனால அவர் சொன்னா நான் கேட்பேன், எங்க அண்ணன் சொன்னா கேட்பேன், எங்க அம்மா சொன்னா கேட்பேன், எங்க ஆசிரியர் சொன்னா கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குதா? முதல்ல வந்து we will apply this concept to the student, then we will take this concept to the public. COVID-19, controlling COVID-19 அப்படின்னா நம்ம முதல்ல are we applying the kind of the belongingness? அவினாஷ் லிங்கம் யூனிவர்சிட்டியில சாமுவல் நீ அப்ளை பண்ணிருக்கியாப்பா? நான் என்னோட எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கும் போன் பண்ணி பேசுறேன், எனக்கு தெரிந்த என்னோட ஒர்க் பண்ற கொலீகிட்ட எல்லாம் பேசுறேன். என்னப்பா எப்படி, how things are moving, how things are in Delhi, how things in Jaipur, how things in Himachal Pradesh, are you all fine at home? எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கிறீங்க? So first the first control mechanism சொன்னாலும் சரி, managing the COVID-19 situationல முதல் காரியம் we need to develop the self-discipline. The moment you start applying the self-discipline, automatically you will apply and you will start thinking about the self-controlling. Self-தான் control பண்ண முடியும், society control பண்ண முடியாது. Society control பண்றதுக்கு we need to have a belongingness. Society control பண்றதை விட கிளாஸ் ரூமை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, ஒரு குடும்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு we need to have belongingness. அப்பா சொன்னா பையன் கேட்கணும், அப்படிக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ராப்போர்ட் இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா தான் we can able to control. நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? அவினாஷ் லிங்கத்துல நம்ம எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளால நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும்? நான் சொன்ன உடனே 25 பேர் வருவாங்க அப்படின்னு நிறைய அந்த டீச்சரால சொல்ல முடியுமா? நான் சொன்னா சார் அப்ப 25 பசங்க உடனே வந்துருவாங்க. So we have to be very very careful. முதல்ல நம்ம ஆட்டிடியூட நிறைய மாத்தணுங்க. Attitude is the base for all our things. Appreciation, the quality of எடுத்த உடனே குட் மார்னிங் சொல்றதே ஒரு அப்ரிசியேஷன் தான். ஒரு மனிதனை மதிக்கிறோம், நமஸ்காரம் சொல்லி ஒரு ஆளை பார்த்து எடுத்து பார்த்து சொல்றதுக்கு காரணமே ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ.
இன்னைக்கு காலையில வந்த உடனே டாக்டர் வெனிலா பார்த்து குட் மார்னிங் அப்படி சொல்றோம். வாட் டஸ் தட் மீன்? ஐ ரெஸ்பெக்ட் டாக்டர் வெனிலா, but she reciprocate the same thing. Good morning sir. She reciprocate and she respects me. வீட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். வீட்டுல எத்தனை பேருக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே, ஏன்னா we have to talk lot about the lifestyle. So ஒரு பழக்க வழக்கங்களே நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல பழக்க வழக்கங்களே இல்லாத பொழுது எப்படி நமக்கு யாரை போய் கண்ட்ரோல் பண்றது, யாரை போய் மேனேஜ் பண்றது? பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல பழக்க வழக்கங்களே அடிப்படையில நமக்கு ரொம்ப லாக்கிங்கா இருக்கு. எத்தனை பேர் காலையில உங்க வீட்டுல எந்திரிச்ச உடனே, காலையில எந்திரிச்ச உடனே வீட்டுல 4 பேர் இருக்கிறீங்க, 5 பேர் இருக்கிறீங்க, 6 பேர் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு how many of you have the habit of saying good morning to maybe your wife or to your husband? உங்களுடைய வீட்டுக்கார பார்த்த உடனே காலையில எந்திரிச்ச உடனே குட் மார்னிங் யாராவது சொல்றீங்களா? உங்க மனைவியை பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்றீங்களா? உங்க அப்பாவை பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்றீங்களா? பிள்ளைகளை பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்றீங்களா? காலையில நிறைய காலகாத்தால இந்த ஆளை பார்த்தா குட் மார்னிங் சொல்றேன், விலங்கனமாய்த்தான் இருக்கும் நாடு, இன்னைக்கு விலங்கனமாய்த்தான் இருக்கும் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, ஆட்டிடியூட ஃப்ரம் த பிகினிங், the morning, the day begins with the good attitude. The day begins with, that's what I said, the good morning, the word, the moment, from the loved ones. Good morning ன்னு சொல்லும் பொழுது that creates a good mood in you. A good mood creates a another good work. The good work creates a good day, and good day creates a happiness, and happiness creates a great thing. அதனால முதல்ல வீட்டுல தொடங்கும். Charity begins at home, ladies and gentlemen. நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் வீட்டுல தொடங்கணும். முதல்ல இன்னைக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சே குட் மார்னிங், வணக்கம் சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க வாழ்க்கையில. அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்களை இன்றைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்காம வந்து நீ மாஸ்க் இப்ப எல்லாமே மனுஷங்கள் அன்புக்கு கட்டளை இடுவதை விட எல்லாமே வந்து அராஜகத்துக்கு தான் கட்டளை ஒரு நம்ம பணிரமா ஆயிப்போச்சு. So government and other people, they started creating some kind of a fear and some kind of a panic. அன்பா சொல்லி கேட்டோம்னா யாரும் நாளையில இருந்து காலையில எந்திரிக்கும் போது குட் மார்னிங் சொல்லி பழகுங்க, வணக்கம் என்று சொல்லி பழகுங்க. உங்க வீட்டுக்காரருக்கு வணக்கம் சொல்லி பாருங்க. உங்க வாழ்க்கையே வேற. அதை ஏன் சார் கேக்குறீங்க? அந்த ஆளுக்கு போய் குட் மார்னிங் சொன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த பொம்பளைக்கு போய் குட் மார்னிங் சொன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த மாதிரி காலங்காத்தாலேயே ஒரு வில்லங்கமாவே காலை ஆரம்பிச்சோம்னா, நான் பாட்டுக்கு 7 வந்துருச்சு, காப்பி குடிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன், இதை பெரிய வில்லங்க உண்டு பண்ற மாதிரி குட் மார்னிங் வீட்லயே சொன்னா எப்படி? Many times we offer some kind of the good morning and we wish many people only in the education institutions, but that was not practiced in our home. Home is the first educational institution, ladies and gentlemen. முதல்ல வீடு தாங்க. வீட்டுல நம்ம என்னத்தை நீங்க சொல்றீங்களோ அதை தான் வெளியில பிரதிபலிக்கும். What is learned in the home, that will be reflected in the educational institution. What the child learned from their home and as well from the educational institution, that will be reflected in the community or in the society. வீட்டுல என்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ, கல்லூரியில் என்ன சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறதோ அதுதான் சமுதாயத்தில் பிரதிபலிக்கப்படும். இது ரெண்டுலையுமே சொல்லி தராம வந்து திடீர்னு ஒரு எப்படி சமுதாயத்தை பிரதிபலிக்கும்? We need to reflect. ஒரு காரியத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும், நல்ல காரியத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். படிச்ச ஆளுகள்லாம் we need to reflect. படித்த ஆளுகள் எல்லாமே சைலண்டாவே இருந்தோம்னா என்ன பண்றது? நம்ம உதயமே நல்ல ஹேபிட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதே இல்லை அப்படின்னா what is the use of that? Nelson Mandela has said very, very categorically and significantly, he said, fools will multiply when wise people are silent. Fools will multiply when wise people are silent. எல்லா நல்ல ஆளும் சைலண்டா பிஹெச்டி முடிச்ச ஆளுங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம் சயின்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எல்லாமே சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம்னா fools will multiply. But the fools never they obey. Fools will never oblige any kind of a law and order. So the wise people, we are the wise people, need to apply some kind of the good values. We need to nurture. நம்மள முதல்ல சரி பண்ணிக்கணும், நம்ம குடும்பத்தை சரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் slowly we need to start doing something in the classroom. கிளாஸ்ரூம்ல இத்தனை பேருக்கு, நம்ம நிறைய பேருக்கு போன் இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து ஒரு 4 பேருக்கு நல்லது. அதனால உங்களுடைய மாணவர்களுக்கோ யாருக்கோ இருக்கு, நிறைய பேர் வந்து
normally many students they won't say publicly, they won't say voluntarily. So it is the duty of the teacher to communicate to the student. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச phone numbers எல்லாம் இருந்து கூப்பிட்டு அந்த மாணவர்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க. மாணவர்கள்ட்ட கேட்டு என்னம்மா நல்லா இருக்கிறியா, all things are fine at home, father is fine, mother is fine, everything, are you all safe at home, be safe, but please, this is an awareness, this is one of your moral duty of every teacher. சொந்தக்காரங்களுக்கு ஃபோன் பண்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு this is the way we bond, we create a bond, we create a relationship, we create a rapport, we create a linkage. இது இருந்தா தான் நம்ம வாழ்க்கையிலே முன்னேற முடியும். இல்லைன்னு சொன்னோம்னா நம்ம வெறுமனே நம்ம பேசிட்டே போக வேண்டியதா, nothing will happen. When you create a strong bonding, when you create some kind of a very, very strong rapport, people will obey whatever you say, and people start applying the kind of the guidelines or the kind of the instructions, whatever is coming out from you. The people start heeding to that, people will start listening to that. அப்பதான் கேட்கவே செய்வாங்க. நீங்க அன்பே செலுத்தல அப்படின்னம்னா நம்ம என்னங்க பண்றது? அன்பு தான் ஒரு மனிதனை துரத்தும், ஒரு மனிதனை கண்ட்ரோல். COVID-19க்கு இப்ப எல்லாத்தையுமே பார்த்தா எவ்வளவோ என்போர்ஸ் பண்ணி பாக்குறோம், பிரச்சனை ஆகிறது. என்போர்ஸ்மெண்ட், ஓவர் என்போர்ஸ்மெண்ட், ரொம்ப அதிகாரம் அளவுக்கு மீறி போறதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த சாத்தான்குளம் இன்சிடென்ட். அதிகாரம் அளவுக்கு மீறி போகுது. என்போர்ஸ்மெண்ட் இஸ் too much, it's also disastrous. Now see, enforcement totally failed. So many things we need to apply the kind of the balance. எல்லாருக்குமே இந்த COVID-19 கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ மேனேஜ் பண்றதுக்கோ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு டூல் தாங்க இருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு டூல் everybody has to use it. அது அப்பாவா இருந்தாலும் சரி, அம்மாவா இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் பி வித் தட், ஒரே டூல் லவ் தான். இங்க பாருங்க, ஹலோ, எல்லாருக்குமே சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. உங்களை யாருன்னு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கீங்க, உங்களோட அவினாஷ் லிங்கம் கல்லூரியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஐடென்டி கார்டு வச்சிருக்கீங்க, ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்க, பேன் கார்டு வச்சிருக்கீங்க, நம்முடைய பேங்க் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஏடிஎம் கார்டை எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் உங்களை நீங்கள் யார் என்று அடையாளப்படுத்துவது. டாக்டர் கௌசல்யா யாரு, டாக்டர் வெண்ணிலா யாரு, டாக்டர் சாமுவல் யாருன்னு அடையாளப்படுத்துறது ஆதார் கார்டு இருக்கு, பேன் கார்டு இருக்கு, ரேஷன் கார்டு இருக்கு, எல்லா விதமான ஐடென்டி கார்டு இருக்கு. ஆனால் இது எல்லாத்தை விட நீ மனிதன் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் தான் இருக்கிறது. நீ மனிதன் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஒரே ஒரு அடையாளம், அதுதான் லவ், அன்பு. அன்பே சிவம். Love is all. Love only can win all people, nothing else. You can control or you can manage all people through your love rather than any other enforcement, anything. உலகத்தும் அன்புதான் சிவம், அன்புதான் வெல்லும், வேற ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. So we need to inculcate the kind of a love, the kind of a gentleness, compassion, kindness, support, cooperation, tolerance. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு வங்கி போல, we are the reservoirs of all kind of the good qualities. இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும். அது இருந்தா தான் நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியங்கள். இந்த நல்ல காரியங்களை நாம் எப்படி வகைப்படுத்துவோம்? இது எப்படி சார்? இந்த நல்ல காரியம் நிறைய இருக்குங்க, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இந்த நல்ல காரியங்களை நான் எப்படி என் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும்? ரொம்ப ஈஸி. ஒரு சமீபத்துல கூட நான் ஒரு இது படிச்சேன் பாருங்க. நல்ல காரியத்தை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பேசணுமா. 5:1 மகத்ரே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர், மகத்ரியா, நிறைய யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய பேசிட்டு இருக்கிறார். அவரும் சொல்றாரு 5:1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா சொல்றாரு. He talks about the 5:1 ஃபார்முலா. என்ன 5:1 ப்ராப்ளம்னா, அவரே சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது how are you அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா, நல்லா நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க சாமுவல், Dr. Samuel, how are you? You're fine, fantastic, I'm feeling very great, though the COVID-19 and all these things, I'm fantastic, I'm doing well, I'm doing great, and God's grace is so abundant on me. Oh, I'm so great, I'm wonderful, I'm living a fearless and kind of a panic-free and fear-free life. அப்படின்னு நல்லா இருக்கிறன்றத 5 சென்டென்ஸ்ல விரிவா பேசணுமா. ஒண்ணு என்ன, ஒண்ணு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது இப்ப தலைவலி, எனக்கு தலைவலி அப்படின்னா, இந்த தலைவலிய ஒரே ஒரு வாரத்துல தலைவலின்னு முடிச்சிடணும். அடுத்த ஆளுக்கு தலைவலி வர்ற வரைக்கும் அந்த தலைவலியை பத்தி பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் 5:1. நல்ல காரியங்களை 5 சென்டென்ஸ்ல பேசணுமா. மோசமான காரியங்கள், வளர்ச்சி இல்லாத காரியங்கள், ஒண்ணு துக்ககரமான காரியங்கள், ஒண்ணுக்கு உதவாத காரியங்கள் ஒரே சென்டென்ஸ்ல. இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை ஏன் கேட்கிற, நேத்துல இருந்து வீட்டுல வேலை, அதே போட்டு இந்த கொரோனா கிரானா நம்மட்டு போயில வீட்டை தான்
உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறான், ஒருத்தன் பஜ்ஜி போடுன்றான், ஒருத்தன் காப்பி போடுன்றான், ஒருத்தன் வீடை கூட்டுன்றான், ஒருத்தன் அதை தொடன்றான், ஒருத்தன் டேபிளை கிளீன் பண்ணுன்றான். ஒரே வேலைங்க, ஏங்க ஒரே மண்டை வெடிக்குது இப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, we are not the healers, we are the again trouble makers. So we should have the kind of healing mentality இருக்கணும். அதத்தான் மகத்ரே என்ன சொல்றாரு, 5:1 ஃபார்முலா எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கிறேன், ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு கிளாஸ் ரூம்? Oh, so wonderful. So the class is so fine and a lot of the fragrance of love I felt in the classroom and the morning cool breeze, and the God has given a great kind of good health for me, and the entire day was so fabulous and so what is called, it's undescribable அப்படி சொல்லணும். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகி போச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை ஒரே வார்த்தையில, கிளாஸ்ல ஒரு பிரச்சனைங்க, ஐ சால்வ் பண்ணிட்டேன், முடிஞ்சு போச்சு. கிளாஸ் என்ன பிரச்சனை, ஐ மேனேஜ் இட், தட்ஸ் ஆல். இந்த மாதிரி எதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், எதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பேசுறீங்க? நல்ல காரியத்தை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பேசுறோமா? we should be the amplifiers for good things, not the amplifiers for the bad things. நல்ல காரியங்களை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, மோசமான காரியம் ஒன்னைக்குமே உதவாத காரியம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சென்றது. 5:1 ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. நீங்க நான் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும். இதை எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படி சார் அப்படின்னா, இத இந்த இன்னையிலிருந்து from right this moment, இன்னையிலிருந்து இப்போ இருந்து அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா 21 நாளைக்கு இந்த 5:1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பாருங்க. 21 நாள். ஏன் சார் 21 நாள்? 21 நாள் வந்து ஒரு முழுமையின் அடையாளம். கோழி குஞ்சு பொரித்து வருவதற்கு 21 நாள். அதே போல ஒரு பில்டிங்கினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போடும் பொழுது, அந்த பவுண்டேஷன் போடும்போது அந்த தண்ணி ஊத்தி அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு 21 நாள் வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த பவுண்டேஷன் நல்லா செட்டில் ஆகுமா? ஒரு காரியத்தை தொடங்குறீர்கள், ஒரு நல்ல காரியத்தை தொடங்கும் பொழுது 21 நாட்கள் கண்டினியூஸா, இஃப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் சம்திங், ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் 5 குட் சென்டென்ஸ் அபவுட் என்ன நல்ல காரியத்தை 5 சென்டென்ஸ்ல பேசணும். என்ன மோசமானது நமக்கு உபயோகமே இல்லாத ஒரே சென்டென்ஸ்ல முடிச்சிடும். இந்த 5:1 ஃபார்முலா இன்னையில இருந்து 21 நாளைக்கு கண்டினியூஸா பேசிட்டே வந்தீங்கன்னா, that will become a habit in your life. உங்க வாழ்க்கையில அது ஹேபிட்டா இருக்கும். ரைட்டா? ஹேபிட்டா மாறிடுது. Then again, the same thing, if you continue the same thing for another 90 days, 3 மாசம், if you can continue the same thing for another 90 days, that will become the lifestyle. உங்களுடைய வாழ்க்கையில லைஃப் ஸ்டைலாவே மாறிடும் அது. அப்போ 3 மாசம் தான். 1 மாசம் இன்னைக்கு 100 நாள் இன்னைக்கு கோவிட்ல, மார்ச் 25 100 நாள் இன்னைக்கு. இந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி ஒரு ஹேபிட்டை தொடங்கினா இன்னைக்கு அந்த ஹேபிட் that would have been a great lifestyle that was become installed in your life. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில மாறியே போயிருக்கும். இன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை, இதே மாதிரி ஒரு கொரோனால 100 நாட்கள் நம்ம பார்க்க போறோமா இல்லைன்னா நமக்கு no one knows that. But still, but that 100 நாளை எப்படி நீங்க பயன்படுத்துறீங்க எனக்கு தெரியல. But I have utilized in a very optimum way, and in a very constructive, productive way I have utilized and I have gained my own self. அதனால இந்த ஃபார்முலா 5:1 ஃபார்முலா, ஈவன் waking up in the morning, காலையில 7 சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது கூட, மாஸ்க் போடுறது, சானிடைசர் யூஸ் பண்றது, வெளியில போயிட்டு வந்து கை கழுவுது கூட தொடர்ந்து 21 நாள் தொடர்ந்து சொன்னீங்கன்னா that will become a habit. அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு ஹேபிட்டா மாறும். அதே ஒரு தொடர்ந்து இப்ப நான்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சோன்னு சானிடைசர் போட்டு தடவுறது என்னுடைய that is totally installed in my memory. அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால இந்த 21 days of application and 90 days of application நீங்க பண்ணுங்க. இந்த 21 நாட்கள் நம்ம பழக்கப்படுத்திருந்தோம்னு சொன்னா, அந்த 21 நாள் பழக்கத்துமே 90 நாட்கள் கடைபிடித்திருந்தோம்னு சொன்னா, இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெபினாரே தேவைப்பட்டிருக்க. This webinar is not at all useful. நமக்கு தேவையே இருந்திருக்காது. ஏன்னா இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசத்தை பத்தி ஒரு வெபினார் தேவைப்படுதுன்னா, because we are not able to control it. That's right. யாரும் சொன்னீங்களே? Hello? Anything you want to say? Hello? I got some voice in between. Would you like to say something? Right. ஆகையினால இந்த 21 days or 90 days ஃபார்முலாவை we have to apply. அதாவது பாருங்க, இந்த COVID-19ல a lot of people
Today also I read in a paper, 34 crore people are going to lose their job. 34 கோடி மக்கள் தங்களுடைய வேலை வாய்ப்பை இழக்க போகிறார்களாம். Lot of poverty, there is no income, lot of struggles, lot of uncertainty, hopeless situation. எல்லாத்துக்குமே எங்க பார்த்தாலுமே ஒரு ஹோப்பே இல்லாம people are so என்னது ஹோப்பே இல்லை. அதைத்தான் நான் என்ன சொன்னேன், look back, you will get an experience. இந்த 100 நாள்ல என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்ன படிச்சோம், and look forward, and look forward, you will get an hope, and look around. நம்ம சுத்தி பாருங்க, வீட்டை சுத்தி பாருங்க, வெளியில போய் பாருங்க, கோயம்புத்தூர்ல என்ன நடக்குது பாருங்க, சென்னையில என்ன நடக்குது பாருங்க. Look around and you will see the reality and you will understand the reality. And the final, look within. உள்ள நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், look within and you will come to know about the real confidence. நம்ம உள்ள நம்ம யார் அல்ல, know yourself, know yourself. நம்ம யாருன்னா என்ன உள்ள பார்த்தா தான் தெரியும். Who am I? சாமுவேலுடைய வீக்னஸ் என்ன, சாமுவேலுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, what is my strength and weakness? How will I know that? So எப்போ என்னால அறிய முடியும் என்னுடைய பலம் பலவீனத்தை நான் எப்பொழுது என்னை நானே சோதிக்கும் பொழுது, when I look inside of myself, when I introspect myself, I will come to know about my weakness and my strength. அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம். அதனால இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாமே அகேன்ஸ்டா இருக்கு. என்ன சார் எல்லாமே, எவ்ரிதிங் கோயிங் அகேன்ஸ்ட், lot of challenges, lot of problems, nothing is coming in favor of me அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, if all things are going against, if you believe that all things are going against, and at this time, at this juncture, in the background of things are going against you, things are not going in favor of you, அப்படி போயிட்டோம்னா அந்த டைம்ல you all have to apply this aeroplane mentality. இதுதாங்க, இதுதான் aeroplane mentality. இந்த aeroplane mentality you all have to apply. So whenever something goes against you, something goes against your life, something the winds of the emotional outburst, something financial things are going against, and the job has gone out, or your breadwinning has gone out, some of your family members fell sickness, இந்த மாதிரி பல விதமான பிரச்சனை இருக்கும்போது you have to apply this aeroplane mentality. The aeroplane mentality என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this aeroplane always goes against the wind, not with the wind. ஏரோப்ளேன் எப்பொழுதுமே விண்டோட சேர்ந்து போகாது. ஏரோப்ளேன் always fly high against the wind. Use a lot of gravity, புவியீர்ப்பு விசை, lot of gravity will pull the aeroplane down. All our emotions, all our fears, all our struggles and financial losses, family member losses, and all kind of things that will pull this aeroplane down. But still the aeroplane, the propeller that pulls up the aeroplane with more than 300 passengers or 150 passengers who are maybe along with the cargo and everything, the aeroplane it takes off against the wind, not with the wind. ஊரோட சேர்ந்து ஊர் போறது இல்ல, சில நேரங்களில் தனித்தனி we have to stand alone, we have to stand against so that we can fly. வாழ்க்கையில பறக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஊரோட சேர்ந்துக்கிட்டு எல்லாம் ஆட்டு மந்த மாதிரி the herd mentality, never they will struggle and never they will stand alone. Apply this aeroplane mentality apply பண்ணுங்க, you will fly high. Always remember, whenever things go against, something goes against your life, something goes against your finances, something goes against your financial problem or family problem, whatever department பிரச்சனை, whatever something goes against, apply this aeroplane mentality. Aeroplane goes against the wind, not with the wind. புரியுதா? அதனால பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது தனித்து நின்று செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் apply this aeroplane mentality. It's very important for all of you. நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன். ஏரோப்ளைன் மென்டாலிட்டி எப்படி இருந்தனா அகைன்ஸ்ட் த விண்ட் தான் போக முடியும். அகைன் கொரோனா கோவிட்ல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை நடந்துட்டு அகைன்ஸ்ட் த விண்ட்ல தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். அகைன்ஸ்ட் த விண்ட் தான் பீப்புளை நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். We cannot control. The aeroplane cannot. The நல்லா கவுன்ஸ் பண்ணுங்க. The aeroplane never controls the air. The aeroplane manages the air and against whatever may be the pressure from the gravitational forces, and it manages very well, and it lifts up against the wind, lifts up against the wind, lifts up
and reaches the top and it goes. அதனால apply this aeroplane mentality so that will give you some kind of the confidence. அதனால கொரோனா வந்தாலும் சரி, பிரச்சனைகள் வந்தாலும், whatever may be that, so apply this aeroplane mentality for all of you. Maybe a teacher, maybe a professor, maybe a registrar, whatever may be that, யாரா இருந்தாலும் சரி, குடும்பத்தில் தலைவனாக இருந்தாலுமே apply this aeroplane mentality. Aeroplane mentality, now I always apply. Whenever there is a pressure, I go against it sometimes. If I'm very strong in it, என் மேல தவறுகளே இல்லை, என் மேல பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னா, sometimes something goes, the blows, a lot of winds of emotional blows out us. Sometimes the winds of worries, winds of panic, or the winds of troubles, winds of challenges, all things sometimes that will blow us out. But we have to stand, we have to stand against and we have to fly. That is what the aeroplane mentality says. அதனால the COVID-19 that has taught us a lot of good things in us. அதனால எனக்கு இந்த COVID-19 ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, இதை பப்ளிக்கா இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களா இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும், இந்த whatever the problem, you can handle it in a very nice way. I am reminded of the serenity prayer. 1932 ரெயின்ஹர்ட் நெய்பர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக நபரால் சொல்லப்பட்டதான் இந்த செரினிட்டி பிரேயர். செரினிட்டி பிரேயர் என்ன சொல்லுதுன்னா, 3 காரியங்களை ரொம்ப அழகாக சொல்லுகின்றது. I just want to share with all of you in order to manage this COVID-19 situation. COVID-19 situation manage பண்றதுக்கு இன்னைக்குமே I am just following this serenity prayer in my life. So the serenity prayer, you can apply it. That is the great thing. The first thing it says, God grant me the serenity. இறைவா எனக்கு என்ன செரினிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the peacefulness, சமாதானமாக இருப்பது, அமைதியாக இருப்பது. God give me the serenity, the peacefulness, calm state of mind, peaceful state of mind. அதுதான் செரினிட்டி. இறைவா இந்த COVID-19 இந்த பயங்கரமான பிரச்சனையில உலகமே அதிர்ந்து போயிருக்கின்ற, அரண்டு போயிருக்கின்ற, இருண்டு போயிருக்கின்ற இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையில நான் என்னை அமைதிப்படுத்த எனக்கு என்ன தரும்? அருள் தரும். God give me the serenity, give me the peace. பாருங்க, peace. அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான காரியம், இங்கதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். To accept the things I cannot change. God give me the serenity to accept the things I cannot change. என்னால் மாற்ற முடியாத சில காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு என்ன வேணும்? அக்செப்ட் பண்றதுக்கான மனப்பக்குவம் இருக்கணும். கொரோனாவை நம்மளால் மாற்றவே முடியாது. ஒரு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கான தேவையான முயற்சிகளை நம்ம செய்ய முடியும். அந்த கொரோனாவே இந்த உலகத்திலிருந்து போக வேண்டும் என்று இமீடியட்டா நம்ம நினைக்க முடியாது. அதுதான் ரியாலிட்டி. சில ரியாலிட்டியை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். there is a reality, there is a problem. அதற்கு சில மேனேஜ் பண்ண, கொரோனாவை எப்படி மேனேஜ் பண்றது, அதுக்கு தான் மாஸ்க் போடுங்க, அந்த 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, and also wash your hands frequently whenever you go. ஆனா வெளியில அனாவசியமாக வெளியில போக வேண்டாம், கூட்டங்கள் இருந்த இடங்களுக்கு போக வேண்டாம், தேவையில்லாத டிராவலை பண்ணாதீங்க, be at home அப்படின்னு அரசாங்கம் எவ்வளவு அறிவுரைகளை சொல்லுகின்றது. சில காரியங்களை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணித்தான் ஆகணும். நமக்கு பிடிக்கல, மாஸ்க் போட்டிருக்கு எனக்கு பிடிக்கல, சானிடைசேஷன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அப்படி நம்ம we cannot say like that. So we have to accept. Serenity prayer என்ன சொல்லுது? God give me the serenity, first one. ரெண்டாவது, accept the things I cannot change. என்னால் மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு என்னது? அருள் புரிய வேண்டும். அடுத்து ரொம்ப 3வது காரியம், ரொம்ப அழகான காரியம் பாருங்க. that says the courage to change the things I can. எல்லாம் மன தைரியம். courage to change the things I can. என்னால் மாற்ற முடிந்தவைகளை மாற்றுவதற்கான தைரியம் தேவை. சில காரியங்களை என்னால மாற்ற முடியும். என்னத்தை மாற்ற முடியும்? இந்த கோவிட் காலத்துல சில காரியம் என்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள சில காரியங்களை, சில மாற்றங்களை என்னால் செய்ய முடியும். மாஸ்க் போட்டுக்கலாம், சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணலாம், வீட்டை விட்டு வெளியே போகாம இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான என்னை நான் தற்காத்துக் கொள்ள சில காரியங்களை செய்யலாம். மற்றவர்கள் என்னால் முடிந்தது என்று சொன்னால் ஐ கேன் ஹெல்ப் சம்படி த்ரூ மை வேர்ட்ஸ். ஒண்ணுமே என்னால காசெல்லாம் இல்லை சார், என்னால ஒண்ணுமே முடியல, என்னால காசு கொடுத்து யாருக்கு உதவி செய்ய முடியாது, அரிசி பருப்பு வாங்கி கொடுக்க முடியாது, நானே ஐ எம் ஆல்ரெடி இன் அ கிரேட் டெட் அண்ட் ஐ கேனாட் ஹெல்ப் எனிபடி அப்படின்னா கூட காசு இருந்தால் காசு உதவி செய்யுங்க.
பொருளாதார உதவியா செய்யலாம். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட ஒரு போன் பண்ணி ஆர் யூ ஆல் ஃபைன், நல்லா இருக்கீங்களா, சோ ஐ ஆம் சோ கன்சர்ன் அபவுட் யூ, உங்களுக்காக இறைவனிடம் நான் பிரார்த்திக்கிறேன், உங்களுக்காக நான் சாமியை கும்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது people will feel, ஆஹா நம்ம ஒருத்தர் போன் பண்ணி கேட்டாரு அப்படின்னும் போது they will get some kind of the consolation. பணத்தாலதான் ஒரு மனுஷன் நம்ம ஆறுதல் படுத்தணும் இல்ல, even through your words, through your phone call, that will uplift the people. So I can, என்னால சில காரியங்கள், என்னால ஒருத்தனுக்கு போன் பண்ணி என்னப்பா நல்லா இருக்கேன்னு கேட்க முடியும். I can talk to my relative, I can talk to some of your people, maybe in Avinashlingam. So you can talk to your own students, the faculty members. நிறைய நேரங்கள்ல faculty member குடும்பத்துக்கு பேசுவீங்க, ஆனா நிறைய faculty member தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை பேர் பேசணும்னு தெரியல. If you are following it, I'm so grateful to all of you. So if you do not follow it, kindly follow it and start it today itself and call wherever you know and whomever you know, whomever the contacts it's with you, you can talk to them and find out. ஒரு டீச்சருக்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் இருந்து ஒரு போன் வந்து என்னம்மா நல்லா இருக்கிறியா, ஸோ வீட்டில எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சொன்னா the student will feel that the particular day, if the student receives a phone call from a teacher and a kind enquiry the teacher asks for the student, that will set a great day for the student. அந்த மாணவனுடைய எண்ணத்துல வாழ்க்கையில அது மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். Sometimes that a small kind of the gesture, a small kind of an effort that turns away a very great kind of a help to all of you, that will bridge your beautiful relationship. அதனால கரேஜ், எனக்கு தைரியம் இருக்கும் சில காரியங்களை செய்வதற்கு. ஆண்டவா எனக்கு சில என்னால் செய்ய முடிந்த மாற்ற முடிந்த காரியங்களை மாற்றுவதற்கான தைரியம் தேவை. அடுத்து கடைசியாக செரெனிட்டி பிரேயர், it talks about the wisdom to know the difference, wisdom to know the difference. எதுக்கு எனக்கு ஞானம் தேவை, எதற்கு எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தேவை, எதை நான் டிஃபரன்ஸ் பண்ணுவதற்கு ஞானம் தேவை, என்னால் எதையெல்லாம் மாற்ற முடியாதோ மாற்ற முடியாதவர்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் மாற்ற முடிந்தவர்களை மாற்றிக் கொள்வதற்கும் உள்ள வித்தியாசம், எதையெல்லாம் என்னால மாற்ற முடியாது, எதையெல்லாம் மாற்ற முடியும். சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அறிவதற்கு ஞானம் தேவை. இதுதாங்க இந்த செரெனிட்டி பிரேயர். God grant me the serenity, accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, wisdom to know the difference. இதுதாங்க செரெனிட்டி பிரேயர். இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்க. I am still applying it. என்னால சில காரியங்களை மாற்ற முடியல, நான் விட்டுருவேன், அவ்வளவுதான். மாற்ற முடிந்த காரியங்களை நம்மளால் மாற்ற முடியவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம மாறிக்கொள்ளணும். If you do not able to make changes, accept it. Suppose if you cannot accept it, you just leave it. முன்னாடி ஒரு முந்தி காலத்துல ஹீரோ ஹோண்டா பைக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவாங்க. அந்த ஹீரோ ஹோண்டா வந்த புதுசுல பழைய ஆளுங்களுக்குலாம் அதை தெரிஞ்சிருக்கும். ஹீரோ ஹோண்டா பைக் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல போய் நிற்கும். என்னன்னா அதுல ஒரு பெட்ரோல் போடுவாரு. அப்ப அதுல அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, fill it, shut it, forget it அப்படிம்பாங்க. அதாவது பெட்ரோலை போடுங்க, மூடுங்க, பறந்துருங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி சில காரியங்களை let us also fill it today, fill it with good thoughts. பயம் இல்லாத, அச்சங்கள் இல்லாத நல்ல கருத்துக்களை இந்த இதயத்திலும் இந்த மூளையிலும் நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம், மூடுவோம், forget about that. So that is will be a happy day for all of us. So அதனால again serenity prayer apply பண்ணி பாருங்க. அது யாராக இருந்தாலும் சரி, you will get a peace of mind, you will get a beautiful kind of a peacefulness in your own life. That is very very important for all of us. So இது வரைக்கும் காரியங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. From the beginning I said very very categorically, you cannot control anybody. Nobody can control anybody, but you can manage certain people. You can modify certain people's ideas. You can modify certain people's the kind of the way of life. So let us become the kind of modifiers and the healers. இந்த நேரங்கள்ல இந்த மாதிரியான கோவிட் பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன சார் பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணணும்? We all have to play the role of a tailor. எல்லாருமே நம்ம எல்லாமே ஒரு டெய்லர் தாங்க வாழ்க்கையில. நீங்க ஒரு டெய்லர், நான் ஒரு டெய்லர். இந்த COVID-19 இந்த எபிடமிக், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல you and me have to play a very strong role of a tailor. நீங்க ஒரு டெய்லர். டாக்டர் சாமுவல் இஸ் a tailor, டாக்டர் கௌசல்யா இஸ் a tailor, டாக்டர் வெனிலா இஸ் a tailor. எல்லாருமே ஒரு தையல்காரனுடைய மென்டாலிட்டி.
we all have to apply in this particular situation. We all have to apply the mentality. என்ன mentality? முதல்ல ஒரு mentality சொன்னேன். என்ன mentality? I talked about aeroplane mentality. Aeroplane mentality, பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு மேலே போக வேண்டும், மேலே பறக்க வேண்டும். அது ஏரோப்ளேன் மென்டாலிட்டி. இப்ப நான் சொல்றது டெய்லர் மென்டாலிட்டி. வாட் இஸ் த டெய்லர் மென்டாலிட்டி? டெய்லர் மென்டாலிட்டி அப்படின்னு எல்லாருக்குமே என்ன வந்துடும்? டெய்லர் மென்டாலிட்டி. டெய்லர் அப்படின்னு எல்லாருடைய ஞாபகத்திலுமே இது என்ன வந்துடும்? இந்த சிஸ்டர் தான், கத்திரிக்கோள் தான். இந்த கத்திரிக்கோள் டெய்லர் ஆல்வேஸ் யூசஸ் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் a scissor, செகண்ட் ஒன் இஸ் த நீடல். டெய்லர் எப்பொழுதுமே ஒரு துணியை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதை கத்திரிக்கிறார், சில சமயத்துல போய் வெட்டுறார். Many times in our life also we need to apply the scissors mentality and also the needle mentality. The scissor mentality என்ன அப்படின்னா, அந்த சிசருடைய பிரதானப்பட்ட பணி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the role of a scissor is that என்னது? The scissor என்னங்க செய்யுது? The scissor always that will divide, that will break, that will cut. இந்த கத்திரிக்கோளுடைய வேலை எப்பொழுதுமே ஒன்றை பிரிக்கும் இல்லது அதிலிருந்து வெட்டும். ஒன்னை பிரிப்பது, வெட்டுவது, இதுதான் இந்த கத்திரிக்கோளுடைய வேலை. நிறைய நேரங்களில் நம்மளுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய நேரங்கள்ல இந்த சிசர் ஆட்டிடியூட ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம். தேவையில்லாத காரியம் எது நம்ம தேவையோ அதை நம்ம வெட்டுறது கிடையாது. நல்ல நண்பர்களை வெட்டி விட்டுருவோம். சில நேரங்களில் முக்கியமான பிரச்சனையில இருந்து ஒரு நண்பர் உதவக்கூடிய நேரத்துல இருந்து நம்ம அதை வெட்டி விட்டுருவோம். கை கழுவிடுற மாதிரி. சம்டைம்ஸ் we wash our hands, we break. கட்டணும். அதனால நமக்கு தேவை நம்முடைய ஆசிரியர் பெருமக்களாக இருப்பதனால NSS ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி, நோடுங்க, நீங்க NSSல இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, நீங்க ஆசிரியர் இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல மனுஷனா அப்படின்னு attitude to cut away and to break away all kind of the negativity, the emotions, fear, the panic. இது எல்லா விதமான தீய காரியங்கள், சோர்வை கொண்டு வரக்கூடிய, பலவீனத்தை கொண்டு வரக்கூடிய, you remove all kind of the things, all kind of the weak points you have to cut away, cut and throw away these kind of weak points. Maybe the emotional disturbances, moral, immoral things, impurities, many things you cut away. Scissors mentality, தேவையில்லாத காரியத்தை, தேவையில்லாத சிந்தனைகளை வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்து போட்டு, you just take away all things. சில தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா you just cut and apply this scissor mentality and remove, cut and remove all the bad things. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான காரியங்க, இதுதான் என்னுடைய ஒரு மென்டாலிட்டி. என்னுடைய மென்டாலிட்டி எப்பொழுதுமே I always use the mentality of a threaded needle. Thread and needle. இந்த மென்டாலிட்டி த்ரெட் அண்ட் நீடில் மென்டாலிட்டிங்க, ஊசி நூல் மென்டாலிட்டி தான் நமக்கு ஆசிரியருக்கு முக்கியம், மாணவர்களுக்கு முக்கியம், குடும்ப தலைவருக்கு முக்கியம், எஸ்பெஷலி மனைவிமார்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம், கணவன்மார்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். த்ரெட் நீடில் இது என்ன செய்யும்? The thread and needle that will never break anything. இது எதையும் வெட்டவே வெட்டாது, எதையும் வெட்டி தள்ளாது, இது பிரிக்காது. The thread and needle, it always என்ன செய்யும்? Thread and needle always that will unite, that will bridge, that will join, ஒன்றை இணைக்கும். ரெண்டு துணியை வெட்டி போட்ட துணியை ஒன்னா இணைக்கும். வெட்டுப்பட்ட இதயங்களாக இருந்தாலும் சரி, வேறுபட்ட டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் சரி, அதையெல்லாம் இணைக்கக்கூடியது இந்த நீடில் தான். We all should have the mentality of a needle mentality, thread and needle mentality. வேற ஊசி மாத்திரம் இருந்தா போதாது. வேற ஊசி மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நிறைய பேர் குத்திக்கிட்டே இருப்பான். நிறைய பேருடைய மென்டாலிட்டி வெறும் நீடில் மென்டாலிட்டி தான். ஹலோ, நல்லா கேட்கணும். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த நீடில் மென்டாலிட்டி. நல்லா கவனிச்சு கேட்கணும். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் நீடில் அண்ட் த்ரெட் மென்டாலிட்டி. ரெண்டு இருக்குது இதுல. வெறும் நிறைய பேர் ஆட்கள் பார்த்தோன்னா ஒரு மனுஷனை போட்டு குத்தி குத்தி கொலையுதரா குத்திடுவான், குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். நீ சரி கிடையாது, அது சரி கிடையாது, உன் பாடம் நடத்துறது சரி கிடையாது, உன் ப்ராஜெக்ட் சரி கிடையாது, உன்னுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரி கிடையாது, இது சரி கிடையாது, நீ அங்க பிரச்சனை இங்க பிரச்சனை. சில பொம்பளைங்க புருஷனை போட்டு குத்தியே கொண்டுருவாங்க. சில புருஷன் மாதிரி பொம்பளைகளை போட்டு பொண்டாட்டியை போட்டு குத்தியே கொண்டுருவான். சில அம்மாமார்கள் பிள்ளைகளை போட்டு குத்திக்கிட்டே இருக்கிறது. எப்ப பார்த்தாலும் குறை சொல்லுதல், குத்துதல், குறை சொல்லுதல். இப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி மனுஷன் யாரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? So we should not have the needle mentality. We should have not only the needle and thread. நல்லா கவனிங்க ladies and gentlemen. தெரியுதா உங்களுக்கு? thread and needle mentality இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில.
த்ரெட் அண்ட் நீடில், ஊசியும் மூடுமாக இணைந்து மனிதர்களை இணைக்க வேண்டும், மற்றவர்களை இணைக்க வேண்டும், நண்பர்களை இணைக்க வேண்டும், பிரச்சனைகள் இருந்தவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை சொல்ல வேண்டும், இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறது. We should become the bridge. So always carry this thread and needle mentality, especially in this COVID-19, the lockdown situation. மனிதர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க, மனிதர்களை இணைக்க பாருங்க. மனிதர்களை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த த்ரெட் அண்ட் நீடில் மென்டாலிட்டி தான். அதனால ஆனால் தேவையில்லாத காரியங்களை இந்த சிசர் மென்டாலிட்டி வெட்டி தள்ளிடுங்க. தேவையில்லாத எண்ணங்கள், ஒரு மனிதனை பற்ற குற்ற உணர்ச்சிகள், தேவையில்லாத வெறுப்பு உணர்ச்சிகள், பகை, கோபம், anger, all kind of the things you just take away, cut and throw. So we need to certain areas, certain domains, we need to apply this scissors mentality. And majority of the time வாழ்க்கையில நிறைய நேரங்கள்ல நாம் அப்ளை பண்றது scissors mentality இல்ல. We have to use this thread and needle mentality always, anytime, anywhere. You can apply this thread and needle mentality. That will create an impactful person. That will create an affluent person. அதனால நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய மனிதராக மாறுவதற்கு இந்த COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல மேனேஜ் பண்ணுவதற்கு இந்த த்ரெட் அண்ட் நீடில் ஆட்டிடியூட், இந்த த்ரெட் அண்ட் நீடில் ஆட்டிடியூட மட்டும் நீங்க இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் த வண்டர்ஃபுல் டீச்சர் இன் அவினாஷ் லிங்கம். அதனால எப்பொழுதும் ஊசி மாதிரி இருந்து குத்திக்கிட்டே இருக்க கூடாது. ஹலோ, கேக்குதா? டாக்டர் கௌசல்யா கேக்குறீங்களா? டாக்டர் வெண்ணிலா கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர் ராஜலட்சுமி கேக்குறீங்களா? த்ரெட் அண்ட் நீடல் மென்டாலிட்டி, வெறும் த்ரெட்டை மட்டும் குத்திக்கிட்டு கூடாது. மாணவர்களை குத்துவதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இணைக்கணும். We all need to have. When you apply this thread and needle, probably you will be a very wonderful teacher, wonderful student, wonderful husband, wonderful wife, and a wonderful person in the community, wonderful person in an apartment. So wonderful personality in Coimbatore city, wonderful person in the எல்லாத்தையும் விட இது மாதிரியான இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தேவை we need to apply the needle, the thread and needle mentality. நண்பர்களே, COVID-19 அதனால எல்லாருமே இந்த COVID-19 100 நாளா இருக்கு. 100 நாளா வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். The Samuel has spent 100 days and you and me has today that it's a mark of the 100th day in COVID-19 lockdown period. இந்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு 100 நாட்கள் ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு சினிமா 100 நாள் உடனே எவ்வளவு பெரிய வெற்றிகரமா கொண்டாடுவோமோ, இன்னைக்கு அந்த 100 நாள் நமக்கு என்ன பாடத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது? What are the things you learned from the past 100 days? That's what I said. Look back and you will get an experience, and look forward, probably you will get a hope, and look around, you will see the reality, and look within, you will know about your confidence, how confident you are, how courageous you are, how dynamic you are, how energetic person you are, how affluent you are, how strong you are, how powerful you are. அது ரொம்ப முக்கியமான காரியங்க. அதனால ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த COVID-19 லாக்டவுன் பீரியட நாம பண்ணணும். முக்கியமா இந்த கோவிட் நிறைய பேர் எல்லாமே சொல்றோம், எல்லாருமே நம்ம இந்தியால இந்த COVID-19 எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு we all know that. நம்ம எல்லாருமே, நீங்களும் நானும் எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்றேன், எல்லாருமே we are all right conscious people. இந்த பாப்புலேஷன் ரைட் கான்சியஸ் தான். எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உரிமைகளை பேசக்கூடிய ஆட்கள். எனக்கு இந்த என்னுடைய உரிமை, ஆல் ரைட் கான்சியஸ். ஆர்டிகல் 12 இருந்து 35 வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் ஆல் டாக்ஸ் அபவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ரைட்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியுங்க. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தெரியாத ஆளே கிடையாது. ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, right to freedom of speech, and right to follow the religion, right to settle down anywhere, and all kind of the rights. Article 12 ல இருந்து 35 வரைக்கும் வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, and we have a 6 fundamental rights. எல்லாருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தெரியும்ல. இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன், யாருக்காவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தெரியுமா? அடிப்படை கடமைகள் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் உண்டு. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்னைக்கு எல்லாரும் கோவிட கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கோவிட நம்ம என்ன பண்ணணும், கோவிட என்ன பண்ணணும், மேனேஜ் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே ரைட். கவர்மெண்டே சரியில்லைங்க, அது ஒண்ணுமே சரி கிடையாதுங்க. கவர்மெண்ட் ஒண்ணுமே செய்யலைங்க. என்ன பண்றாங்க இந்த கவர்மெண்ட்? என்ன பண்ணுச்சு? நம்ம என்ன பண்ணோம்?
what you have done, what is your role. இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் எல்லாத்தையுமே கேட்கிறேன், ஆசிரியர் இருந்தாடு எல்லாருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்க விரும்பப்படுறேன். For all of you, the question from Dr. Samuel is that what you do with what you have. What you do with what you have. உன்னிடம் இருப்பதை வைத்து நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? What you do with what you have. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம? 100 நாள் ஆயிடுச்சு. What are the things you have done? So இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாருமே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பத்தி உங்களோட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுகின்றேன். So we all should know ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கிற அதே ஆட்களாகனா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஆர்டிகிள் 51A கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எனக்கு தெரியல, எத்தனை பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கு, அடிப்படை கடமைகள். என்னது அடிப்படை? 11 அடிப்படை கடமைகள் இருக்கு எல்லாருக்குமே. இன்னைக்கு இந்த கோவிட் பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்றதாக இருந்தாலும் சரி, மேனேஜ் பண்றதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 11 அடிப்படை கடமைகளை நாம் எல்லாருமே ஒரு சிட்டிசனாக, இந்திய பிரஜையாக, இந்த நாட்டினுடைய பிரஜையாக நம்ம எல்லாம் செய்திருந்தோம் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு இந்த நோயை ரொம்ப அழகா கட்டுப்படுத்திக்கலாம். இன்னைக்கு ரொம்ப கட்டுப்பாடாக டிசிப்ளின் இருக்கக்கூடிய ஜப்பான், சிங்கப்பூர்லாம் ரொம்ப அழகா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. பிகாஸ் தே ஆல் அப்ளை ஒன் ஸ்ட்ராங் ரூல். என்னது? டிசிப்ளின், செல்ஃப் டிசிப்ளின். when you apply self discipline, automatically you can apply the self control. என்னைக்கு ஒருவன் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கிறானோ அவன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பர்சனா தான் இருப்பான். சொல்றதெல்லாம் கேட்பான். அரசாங்கம் ஒரு உத்தரவு போட்டா அது கண்டிப்பா கேட்பான். என்னைக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லையோ அப்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கா. இந்த ரெண்டு காரியம் தான் முக்கியமான, ரெண்டு கண்ணு மாதிரி. செல்ஃப் டிசிப்ளின், when it is self discipline is there, automatically the person will become self controlled person. செல்ஃப் டிசிப்ளினை யாரை உபயோகப்படுத்துறாங்களோ அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருப்பாங்க. 11 அடிப்படை கடமைகள் என்னன்னு சொல்லட்டுமா? ஹலோ, 11 அடிப்படை கடமைகள். 11 அடிப்படை கடமைகள் ரொம்ப முக்கியமானது. முதல் கடமை, 11 அடிப்படை கடமைகள் முதல் என்ன சொல்லுது கேட்டீங்கன்னா, இந்த அரசியல் அமைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்து அதன் நோக்கங்களையும் ஸ்தாபனங்களையும் மதிப்பதுடன் தேசிய கொடியையும் தேசிய கீதத்தையும் மதிக்கணுமா. அரசியல் அமைப்பு கான்ஸ்டிடியூஷனை மதிக்கணும், அதனுடைய பர்பஸை மதிக்கணும், அதே போல நம்முடைய நேஷனல் பிளாக், நேஷனல் ஆந்தம்க்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அடுத்து 2வது, சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த நம்ம உன்னத நோக்கங்கள். வாட் ஆர் the reasons and the main purpose of the freedom fighting? நாட்டுக்காக நம்முடைய போராடிய இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங்கினுடைய மெயின் பர்பஸ், அதன் நோக்கத்தை நம்ம அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். அடுத்து இந்தியாவின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டு. we have to work hard for the national unity and the integration of the nation. அடுத்து 4வது காரியம் என்னன்னா, நாட்டை காப்பதுடன் தேவையான நாட்டு பணிகளை செய்தல். 4வது என்ன ரொம்ப முக்கியமான காரியம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டிஃபெண்ட் த கண்ட்ரி. என்னது? நாட்டை பாதுகாப்பு, டிஃபெண்ட் த கண்ட்ரி அண்ட் ரெண்டர் நேஷனல் சர்வீசஸ் when you are asked to do. இப்ப எல்லாருமே நாட்டு நலப்பணி செய்யணும். கோவிட் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனைகரமான ஒரு நேரத்துல இருக்குது. எல்லாருமே ஒரு விதமான உதவிகளை செய்ய வேண்டும். when there is a need, you have to do the national service. that is one of your duty, அடிப்படை கடமை. அடுத்து 5வது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமான 5வது காரியம், promote harmony and the spirit of common brotherhood. harmony, மக்கள் மத்தியில ஒரு நல்லுறவு, அதான் சொன்னேன், நல்லவரான். promote harmony and brotherhood among all people irrespective of the religion, region, language and எதா இருக்கும். அதான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே இந்த த்ரெட் அண்ட் நீடில் மென்டாலிட்டியை உபயோகப்படுத்திருந்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு என்னது, we are all the, if you apply this thread and needle mentality, நம்ம எல்லாருமே we are the promoters of communal harmony among all sectors of the people. அது 5வது கடமை. 6வது கடமை என்ன? ரொம்ப முக்கியமான காரியம். 6வது கடமை, value and preserve the rich and composite heritage and culture of நம்முடைய பிரதானப்பட்ட இந்த கல்ச்சர், நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கணும். அது ஒரு கடமை. அடுத்து 7வது காரியம் என்ன பாருங்கன்னா, நம்முடைய காடுகள், நம்முடைய ஃபாரஸ்ட், வைல்டு லைஃப்,
லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் மேல கம்பேஷன், அதுக்கெல்லாமே அதை பாதுகாப்பதோடு அதோட பரிவோடு இருக்கணும். பரிவோடு, விலங்குகளோடு பரிவோடு இருக்கணும். எதையும் கெடுக்கக்கூடாது. நீர்நிலைகளை கெடுக்கக்கூடாது, ஆறுகளை கெடுக்கக்கூடாது, பப்ளிக் பில்டிங்ஸை கெடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு டேமேஜஸ் உண்டு பண்ணக்கூடாது. அதே போல ஊர்வன, பரப்பன, மிதப்பன இன்னும் உள்ள காரியங்களுக்கெல்லாம் we should not disturb the nature. That is one of your duty. கடமைன்னே சொல்றான். 8வது காரியம் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் சொல்றேங்க, ரொம்ப முக்கியம், எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமானது. the 8th, develop scientific temper, அறிவியல் மனப்பான்மை. ஹியூமனிசம், என்னது? மனிதாபிமானம். அடுத்து ஹியூமனிசம். நெக்ஸ்ட் the spirit of enquiry, என்னது? ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்ன? ஆராய்ச்சி உணர்வு, எதையுமே ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடியதான ஒரு உணர்வு. அடுத்து ரிஃபார்ம், என்னது? சில காரியங்களை என்னது? சீர்திருத்தம் செய்யும். சில காரியங்கள் சீர்கெட்டு போயிருக்குன்னா சில காரியம் சீர்திருத்தம். அறிவியல், லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கணும். சும்மா எவனோ ஒருத்தன் சொன்னா அவனை கேட்டுட்டு போக கூடாது. we have to apply the logical reasoning. அது ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி. அரசியல் அமைப்பு கடமைங்க. சயின்டிபிக் டெம்பர், மனிதாபிமானம், மனிதாபிமானத்தோடு செயல்படு, அது அரசியல் அமைப்பினுடைய கடமை. இன்னைக்கு மனிதாபிமானத்தோட நீங்க இந்த சாத்தாங்குளத்துல அந்த இன்ஸ்பெக்டர்கள், போலீஸ்காரங்க நடந்திருந்தாங்களே, 2 கொலைகள் நடந்திருக்கா. மனிதாபிமானம், மனிதாபிமானத்தை செயல்படுத்துதல் உன்னுடைய கடமை. அந்த கடமையை அவங்க மீறி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. அதனாலதான் இன்னைக்கு கோர்ட்டு மற்ற விதமான இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் பரிந்துரை செய்திருக்கின்ற அடிப்படை கடமைகளையே மீறி இருக்கிறாங்க. மனிதாபிமானத்தோடு இருப்பது ஒரு நம்முடைய கடமை, ரொம்ப முக்கியம். அறிவியல் மனப்பான்மை, எனது சயின்டிபிக் டெம்பர், ஹியூமனிசம், ஆராய்ச்சி உணர்வு, எதையும் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும். என்னது ஆராய்ச்சி பார்க்கறது? the spirit of, என்னது அது? the spirit of enquiry, சில காரியங்களை ஆராய்ச்சி பார்த்து செய்யணும். அதான் ரொம்ப முக்கியமான ரிஃபார்ம். சீர்திருத்தமா இருக்கணும். நம்ம ஒரு சீர்திருத்தமான I should become a reformer in my family. சில காரியங்களை நான் மாற்ற வேண்டும் என்பது ரிஃபார்ம் உள்ளவங்களா இருக்கணும். அடுத்தபடியாக 9வது அடிப்படை கடமை. அடிப்படை கடமை என்னது? பொது சொத்துக்கு, என்னது? பொது சொத்துக்கு வன்முறையை, பொது சொத்தை அடிக்கக்கூடாது, வன்முறையை விட்டு ஒழிக்க வேண்டும். we should not safeguard, we all have to safeguard public property and abjure, என்னது? violence. எதுக்கு எடுத்தாலும் பஸ்ஸை உடைக்கிறது, பஸ்ஸை போட்டு எரிக்கிறது, பில்டிங்கை போட்டு அடிக்கிறது, இது மாதிரியான பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்க கூடாது. அது ஒரு அடிப்படை கடமைங்க நமக்கு. அடுத்து பாருங்க, 10வது காரியம், ரொம்ப முக்கியமான காரியம். 10th 10வது காரியம், strive towards excellence in all spheres of, என்னது? all spheres of individual and collective activity. எல்லா விதமான நிலைகளிலுமே நாம் என்ன பண்ணணும்? முன்னேற்றத்தை என்னது? காணணும், சாதனைகளை படைக்கணும். என்னுடைய டீச்சிங், நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கேன், என்னுடைய டீச்சிங்ல ஒரு சாதனை படைக்கணும். என்னுடைய குடும்ப வாழ்வில் ஒரு நல்ல சாதனை படைக்க வேண்டும். டாக்டர் சாமுவல், நான் ஒரு மனிதனாக ஒரு நல்ல சாதனை படைக்கணும், நல்ல மனிதனாக இருக்க வேண்டும். we all have to strive towards excellence in all walks of our life. இதுதாங்க 10 அரசியல் அமைப்பு கடமைகள். 11வது ஒரு கடமையை சேர்த்தாங்க 2002ல, அதே சொல்றேன். 11வது அரசியல் அமைப்பு கடமை, the fundamental duty என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, 14 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வி, the free and compulsory education for the children under the age of 14. 6லிருந்து 16 வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வியை, அது பெற்றோராக இருந்தாலும் சரி, காப்பாளராக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலுமே 16லிருந்து 14 வரை உள்ள 14க்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும். இதுதான் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நமக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். நீங்க போய் கூகுள்ல அடிச்சு பாருங்க, ஆர்டிகிள் 51A, ஆர்டிகிள் 51A படிச்சு பாருங்க, அதை அப்ளை பண்ணுங்க. நிறைய நேரத்துல நம்ம எல்லாம் படிச்சு பார்க்க, ஃபாலோ மட்டும் பண்ணக்கூடாதுங்க. that has to become a lifestyle. நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி, இந்த 21 நாள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா that will become a habit. 90 days ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா that will become a, என்னது? லைஃப் ஸ்டைல். அதனால இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துல, இந்தியன் அரசியல் அமைப்பு, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நமக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கும் டியூட்டிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரைட்ஸ் மட்டும் பேசுறோம்ல, சம்பளம் வரலாம் ரைட்ஸ் பேசுறோம், ரேஷன் கார்டு கொடுக்கலாம் ரைட்ஸ் பேசுறோம், ஓட்டர் ஐடி கார்டு கிடைக்கலாம் ரைட்ஸ் பேசுறோம், எல்லாத்துக்கும் ரைட்ஸ் பேசுறோமே. நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பேசுறோமா? கடமைகளை பேசுறோமா? கடமைகளை பேசணும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி கோவிட் ஆன பிரச்சனைகளை ரொம்ப அழகாக நம்ம கையாள முடியும். ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், ஆர்டிகிள் 51A பாருங்க, எல்லாருமே
இந்த ஆசிரியர்கள் நம்ம மாணவர்கள் எல்லாருமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தே ஆர் நாட் ஏடிஎம். பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்றேன், மாணவர்களை வணக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள், அப்பா அம்மாவுக்கும் சொல்றேன், ஸ்டூடெண்ட்டை ஏடிஎம் ட்ரீட் பண்ணாங்க. என்ன சார் இது ஏடிஎம்? ஏடிஎம்னா பணம் தானே வரும், அப்படி கிடையாது. ஏடிஎம் ஆட்டிடியூட். முதல்ல ஒன்று சொன்னேன் ஏரோப்ளைன் ஆட்டிடியூட், ரெண்டாவது ஒன்று சொன்னேன் சிசர்ஸ் ஆட்டிடியூட், மூணாவது ஒன்று சொன்னேன் த்ரெட் அண்ட் நீடல் ஆட்டிடியூட். இப்போ ஒன்று சொல்றேன் ஏடிஎம் ஆட்டிடியூட். இதை விட்டுறணும், ஏடிஎம் ஆட்டிடியூட விட்டுறணும். என்ன ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா எனி டைம் மார்க். எப்ப பார்த்தாலும் மார்க் எடுக்கணும், அவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும், இவனை காட்டல முந்திடணும். ஐயோ இவனை முந்தலைன்னா நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன், நான் செத்தே போயிருவேன். எத்தனை மார்க் எடுக்கணும், நீ பாஸ் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணலன்னா உயிரோடு இருக்க மாட்டேன், செத்தே போயிருவேன். அப்படி இப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் மார்க், எக்ஸாமு, மார்க்குன்னு ஆசிரியர்களும் பேசாதீங்க. அதே போல பேரண்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய அப்பாவா இருந்தாலும் சரி, அம்மாவா இருந்தாலும் எனி டைம் மார்க், ஏடிஎம் ஆட்டிடியூட சுத்தமா ஒழிச்சிடும். எனி டைம் மார்க் கிடையாது, எனி டைம் லைஃப், ஏடிஎல். அதான் நமக்கு எனி டைம் லைஃப். வாழ்க்கை எப்பொழுது இருங்க, வாழ்க்கை நிரந்தரமே கிடையாது. ஒன்லி சர்டனிட்டி இஸ் அன்சர்டனிட்டி. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. அதனால வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுங்கள். நம்முடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரியாலிட்டி என்னன்னு கற்றுக் கொடுங்க. வாழ்க்கையில ஹவு டு லிவ், பப்ளிக் சென்ஸ் சொல்றோம், காமன் சென்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க எல்லாருக்குமே. சிவிக் சென்ஸ் சொல்லுவோம், காமன் சென்ஸ். என்ன பேசணும், என்ன பேசக்கூடாது, எங்க பேசணும், எங்க பேசக்கூடாது, ஒரு பொது இடத்துல எப்படி பேசணும், பொது இடத்துல எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், 4 பேர் இருக்கும்போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஃபேமிலிக்குள்ள பிஹேவ் பண்ற மாதிரி பொது இடத்துல பிஹேவ் பண்ண முடியுமா, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க. சிவிக் சென்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிவிக் சென்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் சர்வைவல் சென்ஸ். எல்லாருக்கும் 6th சென்ஸ் இருக்கு, 6 அறிவு இருக்கு. ஆனா காமன் சென்ஸ் இருக்கா? ஹலோ, 6 அறிவு இருக்குன்னு சொல்றேன். we all have a 6th sense. 5 அறிவு இருக்கு, 6 அறிவு இருக்கு. இப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறமே, காமன் சென்ஸ் இருக்கா? சிவிக் சென்ஸ் இருக்குதா? சிவிக் சென்ஸ் இருந்தா கண்ட இடத்துல துப்ப மாட்டோம், கண்ட இடத்துல குப்பையே போட மாட்டோம். இன்னைக்கு இந்த சிவிக் சென்ஸ் மட்டும் இருந்தோம்னா ஸ்வச் பாரத் அபியான்ற ப்ரோக்ராமே நமக்கு தேவையில்லை. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஒரு சுத்தமா இருங்கன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. அது காலேஜ்ல நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்வச் பாரத் அபியான் ப்ரோக்ராம், கீப் த கேம்பஸ் கிளீன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம். எதுக்கு? you don't have the self discipline, you don't have the self control, இன்னொன்னு சிவிக் சென்ஸ் இல்லாதனால you have all kind of programs. ஜப்பான்ல there is no switch Japan program. சிங்கப்பூர்ல there is no switch Japan, switch சிங்கப்பூர் program. ஆனா அங்க எல்லாருமே செல்ஃப் டிசிப்ளின், அவங்க எல்லாருமே சிவிக் சென்ஸ் மென்டாலிட்டி பீப்புள், சிவிக் சென்ஸோட தான் இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த எனி டைம் மார்க், ஏடிஎம் மென்டாலிட்டி சுத்தமா விட்டுருங்க. and try to have the ATL life. ATL, any time life. வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லி கொடுங்க. பேங்க்குக்கு போனா எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனா எப்படி போகணும், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனா நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஒரு துக்க வீட்டுக்கு, ஒரு மருத்துவர்கள் வீட்டுக்கு போனோம்னா நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், சில காரியங்கள் எப்படி மருத்துவர்கள் வீட்டுல யாரை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், கல்யாண வீட்டுல அப்ரோச் பண்ற மாதிரி மருத்துவ ஒரு செத்து கிடக்கிற வீட்டுல போயிட்டு அப்ரோச் பண்ண முடியுமா? நிறைய நேரங்கள்ல we do not know how to behave in a situation where there is a sadness, where there is a death. நிறைய இடங்கள்ல டெத் நடந்த இடங்கள்லயே வந்து கல்யாண வீடு மாதிரி மாத்தி விட்டுறான். அங்க போய் சிரிக்கிறான், அவன் ஏற்கனவே துக்கத்துல இருக்கிறான், அவனும் என்ன பண்றது ஏது பண்ணல, சொந்தக்காரங்களா இருக்கான். we do not know how to behave, where to behave, and where and how. the common sense இல்லாம இருக்கும். அந்த இடத்துல துப்புறோம், ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம், ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம், எதிர்த்த சீட்ல காலை தூக்கி வைக்கிறோம், அந்த இடத்துல குப்பையை போடுறோம், வீடு சுத்தமா இருக்குன்னு சொல்லி ஜன்னல் வழியா குப்பையை தூக்கி போடுறோம், ஜன்னல் வழியா குப்பையை தூக்கி போடுறோம், தலையை சீவிட்டு முடியை தூக்கி ஜன்னல் வழியா தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் சின்ன காரியம் தான். ஆல் ஸ்மால் திங்ஸ் கிரியேட் அ வெரி பிக் இம்பாக்ட். சில காரியங்கள் நீங்களே தலை சீவி முழுசுல முடி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை சுருட்டி கொண்டு டஸ்ட்பின்ல போட்டீங்கன்னா your children will follow. நல்லா பாத்துங்க. ஹலோ, for all of you, the children, they are not listening from you. Children, they are following you. நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதை உங்க சில்ட்ரன் ஃபாலோ பண்ணும், உங்களுடைய குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்ணும், உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஃபாலோ பண்ணும். So don't only ask your children to listen and ask your children to follow. நீ எப்ப ஃபாலோ பண்ண சொல்றீங்களோ அப்ப நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். உன்னை ஃபாலோ பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். சரிதானா? சரிதானா மேடம்? உன்னை ஃபாலோ பண்ண சாமுவேல் உன்னை ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும்.
குப்பையை போடாத அப்படின்னா நான் ஒரு குப்பையை எல்லாம் எடுத்து வச்சு நான் போய் பதில் குப்பை தொட்டில போட்டா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will follow. Now I have to set an example. Mother Teresa very categorically said, ரொம்ப அழகா மதர் தெரசா சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? It is very very easy to say an example. It's very very easy to say an example, but very 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 difficult to become an example. நான் ஒரு முன்மாதிரியாக மாறன்றதுக்கு சாதாரணமாக உடனே மாற முடியாது. ரொம்ப சிரமப்படணும், அதுக்கு மெனக்கெடணும், ரொம்ப கஷ்டம். சாமுவல் ஒரு எக்ஸாம்பிளா மாறுறதெல்லாம் சாதாரண காரியம் கிடையாது. டாக்டர் வெண்ணிலா ஒரு எக்ஸாம்பிளா மாறுன்றது சாதாரண காரியம். அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெடணும், ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அதனால ஒரு ஆசிரியர் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். You have to become an example. Because I am totally different. I am a public servant. I am a bureaucrat. ஆனா நீங்க ஒரு மாடல். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை ஒரு 100 பேர் மாத்திரம் பார்க்கல, 2000-3000 சில்ட்ரன் உங்களுடைய கேம்பஸ்ல பாக்குறாங்க. So you should become an example for others. So don't cite example, try to become an example so that we can able to control, not control, we can able to manage, we can able to bridge people in the COVID-19 scenario. அதனால so try to apply, I am summing up again, apply the aeroplane mentality and the sometimes apply the scissors mentality, and many occasions try to apply what mentality? The needle and thread mentality. And the last I said, and discard the ATM mentality, anytime marks. And the mentality uttrunga, ATL mentality, anytime life. The mentality apply பண்ணுங்க. ரெண்டு கண்களாக சொல்லப்பட்ட self discipline and self control ரெண்டும் நமக்கு இருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த COVID-19 எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட பெரிய நோயாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு கண்களாக சொல்லப்பட்ட இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தது என்று சொன்னால் we can able to achieve great things, not only in Coimbatore city, not only in National University and the entire university. Thank you very much for patient listening and the wonderful kind of a webinar organized by the Department of Commerce, National University and Coimbatore, and the coordinating people, Dr. Venila, and other organizing people, and Dr. Rajalakshmi, and the Vice Chancellor of the University, Dr. Padmavati, and as well Dr. Chelliah, the Registrar, and all other people. And thank you very much for patient listening, and God bless you all. And thank you so much for joining with me, and then whatever patience you have applied to listen to my talks. So whatever I share is all my thoughts and my experience. If you have any kind of the queries, and if I can able to answer, probably I can able to. Thank you very much. I wholeheartedly thank you, sir, for your enthusiastic, motivational, and inspiring speech for the seminar. Now the session is open for discussion. Participants, if any queries, you can raise or you can give your suggestions. Welcome. Participants, any interaction you have? யாராவது 2-3 பேர் feedback சொல்லுங்க. It is not only on a kind of that question and answer. Probably they can give the feedback also, how the session was. Yes. Dear participants, உங்களுடைய suggestions, உங்களுடைய feedbacks கொடுக்கலாம். Please come forward. வணக்கம் சார்.
Can we, sir? வணக்கம் சார். சார் வணக்கம், சொல்லுங்க. சார் என்னோட நேம் செல்லய்யா சாமி. நான் வந்து காலேஜ்ல காலேஜ் ஸ்டாஃப் கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. பட் எக்ஸ்டர்னல் கம்பெனில ஒர்க் பண்றேன். இந்த செஷன் கம்ப்ளீட்டா கேட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். நாட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாஃப், டீச்சர்ஸ், அவங்களுக்கு இது வந்து பப்ளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு நல்ல விஷயங்களை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. இத லிசன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மற்றவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருப்பாங்க. ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நன்றி ஐயா, நன்றி. Anybody else? ஹலோ சொல்லுங்க சார். சார், குட் ஆஃப்டர்நூன். என்னோட பேர் முருகன். நான் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன். எஸ் முருகன், சொல்லுங்க சார். ஸோ நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, நான் ஒரு கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். உங்களோட அந்த ஸ்பீச்ல எனக்கு பிடிச்சது வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க இல்லையா? ரொம்ப வந்து நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். பட் டியூட்டிஸ் அடிக்கடி மறந்துடும். அதை பத்தி இன்ஸ்பயர்ட் மீ. அதெல்லாம் நிறைய சிசர் நீடல் வந்து நம்ம நீங்க நல்ல அதுவும் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் நீங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல பண்றது ரியலி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much. வந்து எங்க சபா வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ. எஸ், எனிபடி எல்ஸ்? வேற யாரும் இருக்காங்களா? சொல்லுங்கம்மா, பேர் சொல்லுங்கம்மா. பேர் சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் ராதாமணிங்க சார். ராதாமணி, சொல்லுங்கம்மா. ஐ எம் a teacher. ஓகே. உங்களுடைய ஸ்பீச் ரொம்ப பிடிச்சதுங்க சார். அதுவும் இந்த மேனேஜ் பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, மேனேஜ் தான் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அது நல்ல ஒரு தாட்டா இருந்தது. வெரி குட். எல்லா இடங்கள்லயும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. உங்களுடைய அந்த சிசர் மென்டாலிட்டி, அந்த த்ரெட் அண்ட் நீடில் அண்ட் ஏரோப்ளேன் மென்டாலிட்டி, இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சதுங்க சார். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ. அப்ளை பண்ணுங்க, வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Any other suggestions? Any other feedback, please? If there is no other feedback, let us come to the end of the session. I have immense pleasure in proposing vote of thanks. First of all, I thank the Almighty to protect our Avinashlingam Institute authorities for their support and permission. I thank our managing trustee Anna, our chancellor, our vice chancellor, our registrar for their guidance and support. I thank our dean, School of Commerce and Management, and our head of the Department of Commerce for their help. It's my pleasure to thank our NSS program coordinator, Madam, for her support and guidance. I will fail in my duty if I don't thank our technical personnel of our computer center. Finally, I thank all the participants for your effective participation. I hope this webinar useful to you. Definitely we can win over the coronavirus
soon. Thank you once. Thank you one and all. Thank you. And fill the feedback form which is given in the chat box. Thank you all. Thank you very much, sir, once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you for your wonderful technical coordination. God bless you. Keep up doing more. Yeah. ரொம்ப அழகாக அந்த டெக்னிக்கல் ரொம்ப அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணீங்க. So since yesterday, a lot of trial, everything had taken. So I wholeheartedly thank all the technical team and the in charge of the technical team. God bless you. Keep it up. Thank you, sir.